салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 21 июли тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарӣ «Бомдод» бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. номҳои нав дар қазияи Шӯрат Исматуллоев, раиси собиқи Тоҷик Эйр ва Қамару Билол. як гурӯҳи ҳарбиёни русро аз Тоҷикистон ба ҷанги Украина фиристоданд. интиқоли тунди ҳомиёни ҳуқуқ аз қарори бастани Памир Дели Ньюз. ду амалиёти наҷоти кӯҳнавардони хориҷӣ дар кӯҳҳои Тоҷикистон. фарзанди муҳоҷири тоҷик аз Самарқанд дар Нью-Йорк кушта шуд. боздошти устоди донишгоҳи Хоҷанд ҳангоми гирифтани пора дар дохили мошини BMW. ва акнун тафсилоти хабарҳо. нашрияи СССР чопи душанбе рӯзи 20 июли соли 2023 дар бораи чанд номи нав дар қазияи Рабудан ва бо шиканҷа куштани муовини аввали раиси Орион Бонк Шӯрат Исматуллоев хабар дод. бино ба иттилои манобеи СССР, яке аз 5 нафари боздоштшуда дар чорчӯби ин парванда Қамар Азизов аст ки гӯё аз ӯ чун наводчик ҳадс мезананд. гуфта мешавад ин нафар бо Исматуллоев бизнеси якҷояи бинокурӣ ё худ домсозӣ доштааст. дар бораи ин Билол Азизов, писари Қамар Азизов, ки то оиндан ба ҳайси намояндаи ширкати ҳавопаймоии Somon Air фаъолият мекард, аз кор озод шудааст. мақомот то кадом андоза даст доштани Билолро дар ҷинояти одамрабоӣ месанҷанд, хабар медиҳад СССР. номи дигар дар ин парванда ба иттилои нашрия Малика Номбонуест ки ҳоло дар Туркия ва ё дар Дубай қарор дорад. аммо СССР эътироф мекунад ки овозаҳо дар бораи олудагии Малика ба ин қазия дар ҳоли ҳозир дар сатҳи адсаву тахминост. СССР дар айни замон аз бархи фарзияҳо дар мавриди эҳтимоли иртибот доштани Рустам Холиқов, раиси собиқи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр, бо рабудани Исматуллоев хабар додааст. аз ҷумла ба иттилои ин нашрия Рустам Ашуров, яке аз одамрабоён ки баъди 10 рӯзи рабудани Исматуллоев дар роҳи ферор ба Аврупо дар Молдова кушта шуд, бо Рустам Холиқов риштаи хешу таборӣ дошта. бародари Рустам Ашуров, Ашуров Неъмат Каримович, домоди Холиқов Рустам, яъне шавҳари Тахмина Холиқова, духтари калонии Рустам Исувич мебошад. ҳамин тавр меафзояд нашрия саркардаи одамрабоён Дилшод Саидмуродов, ки аз кишвар ферор кард ва феълан тавассути Интерпол дар ҷустуҷӯ қарор дорад, низ дар навбати худ дӯсти оилаи Холиқовҳо, дӯсти хеле ва хеле наздики Холиқов Суроб будааст. ин дар ҳолест ки бино ба иттилои манобеи пойгоҳи хабари «Бомдод», бо гузашти ина қариб як моҳ аз рабудан ва куштани муовини аввали раиси Орион Бонк Шӯрат Исматуллоев, мақомот то ҳол ҷасади ӯро пайдо накарданд. макону буду боши саркардаи одамрабоён Дилшод Саидмуродов низ то ҳол мушаххас нашудааст. манобеи «Бомдод» мегӯянд ҷустуҷӯи ҷасади Исматуллоев аз маркази ноҳияи Айнӣ то марзи Ӯзбекистон, қад-қади соҳили дарёи Зарафшон ва ҳам қад-қади дарёи Варзоб, аз нақби Истиқлол то даруни шаҳри Душанбе идома дорад ва то ҳол натиҷае надодааст. сомонаи рӯ ба Кремл Рядовка Ньюс видеои лаҳзаи бо автобусҳо гусел кардани гурӯҳи ҳарбиёни русро нашр кардааст. нашрия мегӯяд ки дар ин видео лаҳзаи ҳамярохони худро ба ҷанги Украина фиристодани ҳарбиёни пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистон сабт шудааст. дар сабт дида мешавад ки ин гурӯҳи ҳарбиёнро бо уштаку кафкӯбӣ гусел карда истоданд. мақомоти пойгоҳи Русия дар Тоҷикистон ва ҳавзаи марказии артиши Русия, ки ин пойгоҳ ба ҳамин ҳавза марбут аст, то кунун ин хабарро шарҳ надоданд. расонаҳо дар бораи ба ҷанги Украина интиқол додани як қисми нирӯҳову техникаи ҳарбӣ аз пойгоҳи ҳарбии Русия дар Тоҷикистон ҳанӯз соли 2022 баробари шурӯъ шудани ҷанги Русия ба зидди Украина хабар дода буданд. лозим ба зикр аст ки мақомоти Русия то ҳоло ҷанги зидди Украинаро на ҷанг, балки амалиёти махсуси ҳарбӣ меноманд. расонаҳои Украина як сол пеш аз ҷумла хабар дода буданд ки як корвони мошинҳои ҷангии пойгоҳи 201 артиши Русия дар Донбасс ҳадафи мушакборон қарор гирифта торумор шуд. радиои Озодӣ низ моҳи сентябри соли 2022 хабар дода буд ки бино ба маълумоти дарёфтиаш тақрибан аз 1000 то 1500 афсару аскари пойгоҳи 201 аз Тоҷикистон ба ҷанги зидди Украина сафарбар шудаанд. пойгоҳи 201 артиши Русия дар Тоҷикистон бо наздики 7000 афсару аскараш бузургтарин пойгоҳи ҳарбии нирӯҳои хушкигарди Русия дар хориҷи он кишвар ба ҳисоб меравад.
این پایگاه سال 2004 در زمینه دیویژن 201 تیرانداز سواره تأسیس یافته و سال 2012 حکومت تاجیکستان زمان بود و باش پایگاه روسیه را یکباره تا سال 2042 تمدید کرده از طلب پول اجاره برای این پایگاه دست کشید. کمیته حمایت از ژورنالیستان قرارگاهش در شهر نیویورک روز 20 ایول سال 2023 در یک بیانیه ویژه قرار دادگاه عالی تاجیکستان در مورد منع فعالیت سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز و تشکیلات افراطی عنوان کردن آن را محکوم کردند. گلنازه سعید، هماهنگساز برنامه‌های مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در کمیته حمایت از ژورنالیستان گفت قرار مقامات تاجیکستان در مورد منع فعالیت پامیر دیلی نیوز و تمغه افراطی زدن به آن یک قدم منتظره تأسف‌بار در ادامه راه جنایت تلقی کردن هر نوع انعکاس مسائل مربوط به پایمال کردن حقوق انسان از جانب حکومت است. مقامات باید این قرار را بیکار و کوشش‌های پیوسته برای گرفتن پیش روی نشر گزارش‌ها درباره اقلیت پامیری را بحث کنند. پامیر دیلی نیوز اساساً تحولات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکرد و به خصوص در انعکاس اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 و ماه مای سال 2022 خیلی فعال بود. صفحه های آن در فیسبوک 28000 آبونچی داشت. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این نشریه را بر اساس درخواست دادستانی کل هنوز 14 ایون سال 2023 منع کرده است، ولی دادستانی کل در این باره تازه 19 ایول خبر داد. مقامات تاجیکستان در سالهای آخر برای سرکوب آزادی مطبوعات تحت تنقیدهای افزاینده سازمانهای بین المللی قرار گرفتند. در یک سال آخر بازداشت و محکوم به سالهای طولانی زندان شدن تقریبا 10 ژورنالیست و بلاگر تاجیک نگرانی ها را درباره وضع رقتبار آزادی مطبوعات و آزادی بیان در تاجیکستان خیلی بیشتر کرده است. ماه مای سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نوع اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از سلاح و نیروهای ویژه سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراضها و بعد آن بیش از 30 نفر کشته و تقریبا 200 نفر از زادگان بدخشان دستگیر و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. بنا به خبرها به دست کم 8 نفر آنها حکم حبس ابد یا عمرباد دادند. سرمعلم رشته تربیت جسمانی دانشگاه دولتی خوجند علی جان نبیجانوف روز 6 ایول سال 2023 در مرکز شهر خوجند در خیابان اسماعیل سامانی در داخل ماشین شخصیش تمغه BMW با رقم‌های پردبدبه 2500 AA02 هنگام از یک داوطلب گرفتن پاره به مبلغ 8000 سامانی دستگیر شده است. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی شام 19 ایول سال 2023 خبر داد که استاد دانشگاه خوجند در نتیجه عملیات مشترک میلیشیا و دادستانی ولایت با دلیل شیعی به دست افتاد. خود دستگیر شده و یا نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع مقامات معین کرده شده است که نبیجانوف علی جان محمد جانویچ سال تولدش 1987 با وعده به واسطه شخصان منصبدار سوهای معارف از جمله مسئولان مکتب‌های عالی به رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست داخل کردن یک داوطلب از نوع باباجان غفوروف همچون پاره 8000 سامانی طلب کرده است. در ثبت‌های فوری که در گزارش تلویزیونی نمایش داده شد دیده می شود که نبیجانوف را بلافاصله بعد در داخل ماشین تمغه BMW گرفتن پول از آن داوطلب دستگیر کردند و او در پیش چشم کارمندان مقامات پولهای گرفته‌اش را از پهلوی کرسی پیش گرفته به آنها نشان می‌دهد. استاد دانشگاه خوجند در بازپرسی اولین که در جای گرفتن پوره یعنی در داخل ماشینش انجام شد اقرار می‌کند که برای بود کردن کارش یعنی داخل کردن به دانشگاه در حقیقت از داوطلب 8000 سامانی گرفته است. به ضد معلم بر اساس ماده 319 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام گرفتن پاره پرونده جنایتی گشودند و او بر اساس این بند قانون جریمه هنگفت یا چند سال حکم زندان تهدید میکند. نظام معارف در تاجیکستان یکی از رشته‌های از همه فساد زده به شمار می رود. بعد به مرکز ملی تستی واگذار کردن مسئولیت قبول امتحانهای داخلشوی موردهای گرفتن پاره از داوطلبان
ظاهرا کمتر شد، ولی تا حال در هر موسم داخل شوی درباره بازداشت چندین نفر برای گرفتن پوره در عوض وعده به مکتب عالی داخل کردن داوطلبان خبرها نشر می شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. فریدون مولانوف پسر 15 ساله مهاجران از سمرقند ازبکستان در نزدیکی خانه‌اش در منطقه بروکلین شهر نیویورک امریکا از تیر یک نورس 17 ساله جان باخته است. نشریه معروف امریکایی The New York Times خبر داد که این حادثه نیمه روز 17 ایول سال 2023 رخ داده است. بنا به اطلاع پلیس 2 ساعت پیش از تیرپرانی بین دو گروه خوانندگان مکتب مناقشه رخ داده است و آنها توافق کردند که برای حل مسئله بعد درس در کوچه واخورند. وقتی گروه نورسانی که فریدون مولانوف نیز با آنها بود به جای تعیین شده در نزدیکی مکتب به نام فرانکلین روزولت آمدند، یک نورس 17 ساله از گروه دوم ناگهان پیستولت را از جیبش بیرون کشیده به طرف ازدحام 7 تیر خالی کرد. یکی از این تیرها به فریدون مولانوف رسید. او را در حالت وزدین به بیمارخانه نزدیکترین بردند، ولی فریدون همین طور به هوش نآمده روز سه‌شنبه 18 ایول جان داده است. فردوس مولانوف پدر فریدون به The New York Times گفته است که آنها 12 سال پیش از سمرقند ازبکستان به آمریکا کوچیده بودند. فردوس مولانوف در بروکلین سرتراشی میکرد و پسر جوان مرگش فریدون بعد درس به او کمک میرساند. فریدون همچنین مشق گشتین جدو هم میکرده است. فردوس مولانوف گفت خبر کشته شدن پسرش را توسط تلفن از جای نشونید. به گفته او فریدون را 2 مرتبه جراحی کردند، ولی او به سبب تلف دادن خون زیاد جان داده است. همه درباره مرگ پسر من شنیدند. کشتار کودکان باید قطع شود، این خیلی بد است، گفته است پدر غمزده به ژورنالیستان. بنا به اطلاع پلیس از سال 2020 به این طرف در نیویورک روند افزایش جنایتکاری و خشونت در بین جوانان و نورسان به مشاهده می رسد. روز 4 ایول یک نورس 15 ساله کشته و 2 دختر خردسال 5 و 12 ساله جراحت برداشته بودند. در عموم تا ماه ایول سال جاری از تیر سلاح 62 نابالغ تا سن 18 کشته یا زخمی شدند. در امریکا ده‌ها هزار آزادگان ازبکستان کار و زندگی میکنند. یک قسم زیادی آنها تاجیک‌های زاده سمرقند که اساساً در نیویورک و اطراف آن مقیم شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 21 ایول سال 2023 خبر داد که نجات دهندگان این نهاد 2 عملیات جستجویی را برای نجات شهروندان خارجی برآ انداختند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده، حادثه اول روز 19 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 11:14 به وقت محلی رخ داد. به قسم نوبتداری کمیته درباره حادثه ناخوش در کوههای نویه لخش خبر رسید. گفته می شود که کوهگردان شهروند بلاروس گراکوویچ سال تولدش 1986 ساکن شهر مینسک هنگام فتح قلعه کوه از بلندی سرازیر شد و در نتیجه آسیب جسمانی دیده است. بنا به گفته منبع قبرغه‌اش شکسته است. از حساب نجات دهندگان پرتجربه فوراً یک گروه امدادی سازمان داده شده. آنها به واسطه چرخبال وزارت مدافع تاجیکستان به میدان موسکوین واقع در کوههای نویه لخش روان شدند. از بس که موجود نبودن جای نشست برای چرخبال، امدادگران از آن پایین شده پای پیاده 6 کیلومتر رو طی نموده کوهگرد را پیدا کردند و یاری اول طبی را به او رسانیدند. همچنین روز 20 ایول ساعت 15:30 به قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده زنگ زده و از حادثه ناخوش خبر دادند. 2 نفر گردشگران خارجی از طریق تلفن ماهواره‌ای تماس گرفتند. آنها 2 نفر شهروندان بریتانیای کبیر، مایکل آلان فولر سال تولدش 1956 و سیمون اندره ویاتس سال تولدش 1963 بودند که بنا به گفته خودشان با مقصد فتح قلعه پتخور که در قلمرو دهه پتخور جماعت دیات ون قلعه نویه شغنان جایگیر است بالا شدند، ولی به سبب سرازیر شده و سخت آسیب دیدند. طبق دستور رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده 10 نفر از جمله نجات دهندگان ریاست کمیته ولایت مختار کوهستان بدخشان برای کمک فوری به کوهگردان جبر دیده به قلعه پتخور فرستاده شدند. چون که رسیدن به این قلعه با وسیله چرخبال اصلا امکان ندارد
به نجودیندگان لازم آمد که از اسب‌ها و دیگر تجهیزات مخصوص کوهگردی استفاده کرده حالا به نقطه تعیین شده نزدیک می شوند. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان و شهروندان خارجی مراجعت می کند که قبل از سفر به مکانهای پرخطر در حیات گروه‌های گردشگر حتمی باید خود را به خدمات نجات نامنویس کنند و به هیچ وجه مصلحت نمی‌دهند که به تنهایی سیر کوه‌ها روند. در صورت روبرو شدن به حادثه حتما به مقامات مربوطه و یا به خویش و تبار خبر دهید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داد که روزهای 21-22 ایول سال 2023 در یک قطار ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوخت و ناحیه‌های تابع جمهوری خطر آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها باقی میماند. در حوزه دریای پنج باشد بالاروی سطح آب در نظر داشته شده است. کمیته همچنین از اهالی خواهش میکند که هنگام حرکت در راه‌های کوهی و عقبه‌ها، هنگام غنچین هیزم و گیاهای کوهی، ماهیداری و شکار احتیاط کنند. ساکنان نواحی کوهستانی و دامنکوها هنگام چارواچرانی در نزدیکی‌های ساحل آبها نیز باید وابسته به وضع احتیاط نمایند. کمیته همچنین از اهالی خواهش میکند به خاطر پیشگیری از خطر سیل‌ها سر وقت جویبارها، کانال‌ها و سیل راه‌ها را از هر گونه خس و خسپارها تازه کنند تا به سیل بی ممانعت به مجرای خود جاری شود. باور نکردنی نیست ولی سیاووش جنیدی، شاعر تاجیک، نوگو و رومانتیک و قلباً همیشه جوان، به سن مبارک 60 رسید. محفل رسمی و با تنتنه به شرف جشن این شاعر که شعرش در زندگیش به خزینه طلایی ادبیات غنی فارس و تاجیک پیوسته است آراسته نشد. کسی نوشباد در حقش نگفت. جشن سیاووش مثل بیش از نیم عمری او که هم در غربت تعیین شد نیز در ملک مسافرت بدون همهمه و دمدمه و خاکسارو نگذشت. ولی مطمئنم که سر سفره جشن سیاووش تا یک نفرم اومده باشد. این جشن حتما خیلی زیبا و نوتکرار و رومانتیک و ماندگار گذشته است، مثل شعری او که هم خیلی زیبا و نوتکرار و رومانتیک و ماندگار است. سیاووش 20 ایول سال 1963 در دهه کمینترن نویه قرغنتیپه و حالا بختر یا کوشانیان به دنیا آمده است. سال 1985 رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده و در شهر قرغنتیپه یک مدت در مرکز ولایت آموزش فرهنگ مردم و سپس به حیث یاور کارگردان تهیه‌گر تئاتر موسیقی و مسکوی شهر قرغنتیپه کار کرده است. اولین شعرهای او در میانه‌های سال‌های 80 در نشریه‌های دوری به چاپ رسیدند و سال 1989 چند شعر او در مجله معتبر ادبی صدای شرق به نشر رسیدند. سال 1990 تئاتر قرغنتیپه درام سیاووش را با نام فرشته‌ها به صحنه گذاشت و همان سال نخستین کتاب اشعاری او با نام چشمه ثواب به چاپ رسید. سال 1991 سیاووش را به عضویت اتحادیه نویسندگان اتحاد شوروی پذیرفتند. سیاووش مثل ده‌ها هزار هموطنان به خاطر نجات از آتش جنگ وطن را ترک کرد و دیگر از سال 1993 اینک 30 سال در بشکک پایتخت قرقیزستان به سر میبرد. سیاووش بعد ختم جنگ شهروندی هم در قرقیزستان ماند و به فرق از رستم وهاب که چندین سال با او در بشکک بود به وطن برگشت. زادروز مبارک، شاعر رمانتیک ما. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.